नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. स्वागत तुमचं आपल्या या आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये. टुडे we are going to learn a lesson for BA first year SEM first compulsory English, and our topic is the Dispenser of Holy Water. It is written by K.D. Mapazan. At the beginning, we have to know about our author. As we know that our author is Albert G. D. Mapazant. He was born on August 5, 1850 and died on July 6, 1893. He is a well-known writer, obviously French writer, and he said that a father of modern short story form. He has produced a vast range of literature, more than 300 short stories, 6 novels, and 3 travel books, along with a book of verse. But all this is not important for our examination. Then we have to discuss about the lesson. The lesson is a short story. It is translated in English from the French, and the story is very fine and interesting. The story is about middle-aged couple whose precious child goes missing. They leave home to search for him. They got a job as a dispenser of holy water, and hence the title of the story is Dispenser of Holy Water. Dispenser of Holy Water means तीर्थ वाटणारा, चर्च मध्ये, मंदिरामध्ये. His strong faith in his mission and his willingness to adapt himself to all kinds of adverse situations help him achieve his goal of finding his lost son. It was not easy to find out the son in the city Paris of the country France, but the parents can do it with the help of faith, determination, and perseverance. The message of the story is hope and positive attitude towards life that sustain people. We can fulfill any dream if we have hope, positive attitude, and perseverance. या स्टोरीचा मेसेजच हा आहे की सकारात्मक दृष्टिकोन, होप आणि चिकाटी असेल तर कोणतंही कठीणातील कठीण काम आपण पूर्ण करू शकतो. करेक्टर इन द स्टोरी आर अ हार्ड वर्किंग wheelwright, means a person who make wheels from wood or other articles. wheelwright म्हणजे असा एक व्यक्ती की जो चाक बनवतो लाकडापासून का इतर वस्तूपासून. His wife and their son Jean. These are 3 characters in this story. The story begins on a side of a highway and end in a church of Paris city. तर ही स्टोरी सुरू होते हायवेच्या साइडवर एका घरी आणि संपते पॅरिस मधल्या एका चर्च मध्ये. Now we are going to learn our lesson. Obviously it is a summary of the lesson with very brief summary, and it is useful for our examination. So let us start our lesson. A hard worker wheel maker lived at the side of a highway. He married with a lady in that village. Both are hard worker
and hence they live a very comfortable life. एक चाक बनवणारा कारागीर जवळच्याच खेड्यातील एका मुलीसोबत लग्न करतो. दोघंही कष्टाळू आहेत आणि म्हणून त्यांचं जीवन व्यवस्थित चालू आहे. They earn sufficient money for the present as well as future. वर्तमान काळ व्यवस्थित चालू आहे आणि भविष्यापुरतेही संपत्ती त्यांच्याकडे आहे कारण ते कष्टाळू आहेत. Their only problem is they haven't had a child in several years of their marriage. त्यांचा एकच प्रॉब्लेम आहे, एकच गोष्टीचं त्यांना दुःख आहे की त्यांना मूल नाही. लग्नाला बरेच दिवस झाले तरी त्यांना मूल नाही. Later they have a son and his name was Jean. योगायोगानं खूप दिवसानंतर त्यांना एक मुलगा होतो, त्याचं नाव ते जीन ठेवतात. The couple loved the son very much. They looked after him with care, love and affection. Obviously मुलांचे ते लाड करतात, संगोपन व्यवस्थित करतात, सगळ्या फॅसिलिटी त्या मुलाला पुरवतात कारण खूप दिवसानं झालेलं ते एकुलते एक मूल असतं त्यांचं. होते काय की one day circus people arrived in that village and kidnapped Jean when he was 5 years old. अशा गोष्टी आपल्याकडे मुलांना आपण सांगतो की कोणीतरी येतात बाहेरचे आणि मग मुलांना ते चोरून नेतात, किडनॅप करतात. सेम या स्टोरीमध्ये आहे. त्या गावात सर्कस करणारे लोक येतात, एक ग्रुप ऑफ पीपल, आणि ते लोक जिनला किडनॅप करतात. आणि मग हा जो फिल्म मेकर आहे सर्च फॉर जीन अँड फाइंड हिम आउट. वडील त्याला शोधतात, घरी आणतात. बट 3 days later जीन disappeared again. 3 दिवसानं मुलगा पुन्हा हरवतो. The couple become worried, disappointed and start a frantic search for Jean. Obviously एकुलता एक मुलगा पुन्हा हरवला. आई वडील डिसअपॉइंटेड होतात, नाराज होतात, काळजी करतात आणि त्याची शोध मोहीम सुरू होऊन जाते. They left their home. In fact, they sold their home. घर सोडतात, घर विकूनच टाकतात. Business and set up a traveling in the search of their son. धंदा वगैरे कामधंदा सगळं सोडून देतात, गाव सोडतात, घर विकतात आणि मुलांच्या शोधासाठी ते प्रवासाला निघतात. They work in farm, in hotels and even beg on the highway. या सगळ्या संघर्षामध्ये त्यांना कुठे काम करावं लागतं, ते शेतात, हॉटेलमध्ये काम करतात. इव्हन ते रोडवर भीक पण मागतात. They become weak, ill and suffer a lot of trouble. तर या सगळ्या कष्टामुळे ते आजारी पडतात, अशक्त होतात आणि खूप समस्या त्यांना फेस कराव्या लागतात. They ate the leftover on the table in the hotel and slept on the ground in the cold. त्यांच्या रशेपाडी येते की हॉटेलमधलं उष्ट खरकट त्यांना खावं लागतं आणि प्रचंड थंडीमध्ये त्यांना जमिनीवर झोपावं लागतं. बट दे नेव्हर थॉट टू गिव्ह अप देअर सर्च फॉर जीन. एवढे कष्ट सोसत असतानाही ते कधीच विचार करत नाही की आपण या मुलाला शोधून काही फायदा नाही आणि आपण सोडून दिलं पाहिजे, असा विचारही त्यांच्या मनात येत नाही. वन डे an innkeeper informed them that his neighbor would find his daughter in Paris. तर असंच गोष्टी करता करता एक इनकीपर हॉटेल मालक त्याला सांगतो त्या व्हील मेकरला की आमच्या शेजाऱ्याची एक मुलगी हरवली होती आणि ती पॅरिसमध्ये सापडली. असं ऐकताच दे डिसाइड टू गो टू पॅरिस. तर ते कपल दोघंही ठरवतात की आपण आता तात्काळ पॅरिसला गेलंच पाहिजे, कदाचित तिथं आपला मुलगा आपल्याला मिळेल. The city was very crowded and it felt very hard to find Jean in such a big city, such a crowded city. Paris, it is the capital city of France. Obviously, it was very crowded. अत्यंत गजबजलेली गर्दीची सिटी, नवकी सिटी, आणि अशा ठिकाणी एखाद्या मुलाला शोधणं इट इज नॉट इझी वर्क. They feared, त्यांना भीती वाटायला लागली that they might not recognize him. कदाचित ते जीनला ओळखूही शकणार नाही. Because for they had not seen him for several years. कारण तो छोटा असताना 5 वर्ष असताना आई वडिलांनी त्याला पाहिलं होतं, आता 10-15 वर्ष निघून गेले होते, कदाचित आपण त्याला ओळखू की नाही अशी भीती त्या पॅरेंट्सला वाटत होती. The couple reached
द सिटी अँड द सिटी चर्च. होतं काय की हे दोघे जण, त्या मुलाचे आई वडील, पॅरिस मधल्या चर्च मध्ये पोहोचतात. एव्हरी संडे अ वॉस्ट क्राऊड गॅदर्ड देअर फॉर द प्रेयर. युरोपमध्ये असं सगळीकडे होतं की रविवारी दिवशी ते सगळे लोक, म्हणजे बरे बहुसंख्य लोक चर्चमध्ये प्रेयरसाठी गॅदर्ड होतात, जमा होतात. आणि अशा या गर्दीमध्ये द कपल बिगॅन टू ऑब्झर्व द क्राऊड. त्या जमलेल्या लोकांना त्या गर्दीकडे ते पाहायचे, शोधायचे आपला मुलगा कुठे दिसतो का. दे कम इन टू कॉन्टॅक्ट विथ अन ओल्ड डिस्पेन्सर. पुन्हा एकदा डिस्पेन्सर म्हणजे त्या चर्च मधला असा एक माणूस की जो चर्च मध्ये येणाऱ्यांवर तीर्थ शिंपडतो, पवित्र पाणी शिंपडतो, तो डिस्पेन्सर म्हातारा, त्याच्या संपर्कात हे कपल आलं. आफ्टर द डेथ ऑफ द ओल्ड डिस्पेन्सर, द व्हीलराइट वॉज अपॉइंटेड इन इट्स प्लेस. काही दिवसातच तो म्हातारा डिस्पेन्सर मरतो आणि त्याच्या जागेवर डिस्पेन्सर म्हणून नियुक्ती होते या कपल मधल्या व्हीलराइटची, म्हणजे त्या हरवलेल्या मुलाच्या वडिलाची. इट वॉज अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर हिम टू ऑब्झर्व द पीपल इन द चर्च अँड ट्राय टू रेकॉग्नाइज हिज सन. ही त्यासाठी संधीच होती त्याला. आता ते सगळे लोक बरोबर पाहता आले असते आणि आपला मुलगा तिथं आहे का, मिळतो काय, त्याला शोधता आलं असतं. आणि म्हणून इट वॉज ऑपॉर्च्युनिटी फॉर हिम ॲज अ डिस्पेन्सर ऑफ दॅट चर्च. वन डे ही सॉ यंग मॅन विथ टू लेडीज. त्या चर्चमध्ये एका रविवारी त्याला एक तरुण दिसतो, सोबत दोन स्त्रिया असतात. ही फेल्ट द यंग मॅन वॉज लाईक द जीन. याच्या मनात कुठंतरी असं वाटतं की हा जो तरुण आहे ना, हा आपल्या जीन सारखा दिसतो. बट ही इज नॉट कन्फर्म अबाउट इट. फॉर द कन्फर्मेशन ही आस्क्स हिज वाईफ टू ऑब्झर्व द यंग मॅन. तो त्याच्या बायकोला बोलावतो आणि सांगतो की तो जो तरुण आहे तो जीन सारखा दिसतो, तुला तसं वाटतं का, त्याला थोडंसं पाहून घे आणि कन्फर्म कर. म्हणून तो बायकोला बोलावून घेतो. हिज वाईफ ऑब्झर्व हिम अँड सेड दॅट द यंग मॅन लुक लाईक द व्हीलराइट. त्याची ती पत्नी सांगते की हो, मला हा तुमच्यासारखा दिसतो. अँड इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर द कपल. हा क्षण त्या कपलसाठी अत्यंत महत्वाचा होता. द व्हीलराइट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड. त्याच्यातून एक शब्दही बाहेर पडणं मुश्किल होतं. हिज हँड वॉज ट्रबलिंग. त्याचे हात थरथर कापत होते. अँड ही कॉल्ड जीन. आणि तो जोरानं आवाज देतो, जीन. द यंग मॅन लुक्ड सरप्राइज बट रिकॉग्नाइज द व्हॉइस. त्या तरुणाला पण आश्चर्य वाटतं की या गर्दीमध्ये आपल्याला कोण जीन या नावानं आवाज देतो, पण त्याला लगेचच तो आवाज ओळखीचा वाटतो. आणि ही रिप्लाइड, तो उत्तर देतो, पापा पेरी, मामा जेनी. हे शब्द तो त्याच्या बालपणामध्ये शिकलेला असतो. आणि अशा प्रकारे ऍट लास्ट द युनियन टेक प्लेस आफ्टर अ लॉंग डे अँड अ सिरियस सर्च फॉर द कपल इज कम्प्लिटेड. अशा प्रकारे मुलाचा शोध या ठिकाणी संपतो. जे इन्फॉर्म हिम दॅट ही वॉज किडनॅप बाय अ सर्कस पीपल. आफ्टर दॅट अ चाइल्डलेस लेडी विथ गुड वेल्थ अडॉप्टेड हिम. तो सांगतो की मला सर्कसवाल्याने किडनॅप केलं होतं, त्यानंतर मला एका बाईनं आसरा दिला अँड केअर फॉर हिम. त्या मुलाची त्या बाईनं काळजी घेतली. सेंट हिम टू स्कूल अँड कॉलेज. त्याचं शिक्षण पूर्ण. अँड जिन वॉज नाव अबाउट टू मॅरी अ ब्युटिफुल लेडी. तर आता या जिनचं एका स्त्रीसोबत लग्नही ठरलेलं होतं. नाव MCQs ऑफ द लेसन. The wheelwright and his wife were very sad because ते पती पत्नी खूप दुःखी होते कारण they did not have children. त्यांना बऱ्याच वर्षापासून मूल झालेलं नव्हतं. When Jane disappeared for the first time, they found him. जेव्हा पहिल्यांदा जिन हरवला गेला तेव्हा कुठे मिळाला? With the circus people. सर्कस मधल्या त्या लोकांमध्ये तो सापडला. Why did Jean's parents sell their house? जीनच्या आई वडिलांनी घर का विकलं? To found their search for Jean. जीनला शोधण्यासाठी. Who told the wheelwright that his wife about searching for their child in Paris? तर ही माहिती कशी मिळाली की एका मुलीला पॅरिसमध्ये शोधण्यात आलं. आणि ही माहिती दिली होती
अँड इनकीपर म्हणजे एका हॉटेल चालका. What was the way right and his wife's biggest fear after arriving in Paris? पॅरिसमध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये कोणती भीती निर्माण झाली? They would not be able to recognize Jean. कदाचित आपण जीनला ओळखू की नाही अशा प्रकारची भीती त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली. How does the author describe the Wheelwright attitude is Sunday at the church? प्रत्येक रविवारी हे कपल त्या चर्चमध्ये कसं वागायचं याचं वर्णन लेखकाने कसं केलं आहे, तर त्याचं उत्तर आहे इम्पेशंट ॲज अ स्कूल बॉय. एखाद्या शाळकरी मुलासारखे संयमी असं त्यांचं वागणं त्या चर्चमध्ये होतं. Why did the Wheelwright ask his wife to accompany him to the church one day? एका रविवारी या व्हीलराईटनं त्याच्या पत्नीला चर्चमध्ये का बोलावलं? आन्सर आहे टू सी इफ शी कुड रिकॉग्नाइज द मॅन ही थॉट लुक्ड फॅमिलियर. तो जो तरुण आहे तो आपल्या मुलासारखा दिसतो का हे पाहण्यासाठी तो त्याच्या मिसेसला चर्चमध्ये बोलावतो. तर इट वॉज इन अ व्हेरी ब्रीफ अबाउट द लेसन अँड a very easy interesting story we have obviously learned here in a very limited words. Thank you for watching. If you like it, share, subscribe, comments and like the video. It is created by Department of English, Professor Rajabho Deshmukh Kala Mahavidyalaya, Nandgaon, Khandeshwar. Thanks for watching.